Assalamu alaikum, guys. Just give me few minutes ताकि सब आ जाएं. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے کیا؟ گائز آپ مجھے کوئی تو بتائے. اچھا ہاں، طوبہ نے بتا دیا کہ آواز آ رہی ہے. جی کیسے ہیں آپ سب؟ ایسے جیسے خود کو دیکھ کر بات کرنا تھوڑا سا معیوب لگتا ہے، اور پھر سب کے میسیجز پڑھنا، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مشکل ہے یہ جن کی نظر اتنی صحیح نہیں ہے، ایکوریٹ نہیں ہے. امتحان ہے لیکن اس سے بھی پار گزریں گے انشاءاللہ. تو السلام علیکم پھر سے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اتنا پیار دینے کا، اتنی محبت دینے کا. جیسا انسان نفرت پہ سوال کرتا ہے کہ میں تو اتنی نفرت کی مستحق نہیں ہوں، مجھے اتنی نفرت کیسے مل گئی، اس طرح سے شاید محبت پہ بھی کبھی کبھی سوال اٹھانا چاہیے کہ میں تو اتنے پیار کی مستحق نہیں ہوں، مجھے اتنا پیار کیسے مل گیا، اور وہ بھی ان لوگوں سے جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں. یہ یقیناً رب کی بہت ساری جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک ہے کہ انجان لوگوں کے دل میں وہ آپ کے لیے محبت ڈال دے، پیار ڈال دے، عزت ڈال دے، رتبہ ڈال دے. اچھا آپ میں کچھ آپ کے کامنٹس پڑھ لوں. ایمن کہہ رہی ہیں کہ میرا نام لیجئے. سلمان کہہ رہے ہیں رمضان مبارک ایڈوانس میں. کہاں ایڈوانس میں، 2 دن ہے، 2 دن رہ گئے بس. روحا کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطیہ کہہ رہی ہیں آپ اتنی اسٹرانگ کیسے ہیں؟ عطیہ جب کوئی اور آپشن نہیں ہوتی تو پھر جو واحد چیز دستیاب ہوتی ہے انسان اسے ہی چنتا ہے. میرے کیس میں واحد چیز یہی تھی، اور مجھے نہیں لگتا میں اتنی مضبوط ہوں، یا جو میں نے اپنا معیار سیٹ کیا ہے وہ شاید تھوڑا سا اور آگے کا ہے. آمنہ کہہ رہی ہیں لو فرام ناروے، آپ میری فیوریٹ ہیں. تھینک یو تھینک یو. ریحان کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے اس کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. ریحان صاحب پتہ کیا ہو گیا ہے، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. زندگی نا ان چیزوں سے باہر آنے کا نام ہے. یہ جو بھی آپ نے لکھا ہے نا کہ رابعہ مجھے چھوڑ دو، یہ جو ہے نا یہ ایک خاص عمر میں ہوتا ہے جب آپ کا ہارمونز بہت اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو یہ فحش باتیں نا تب زیب دیتی ہیں. لیکن جیسے سے آپ بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ جسمانی تعلقات سے بہت آگے بڑھ کر بھی زندگی ہے.
تو آئی ہوپ اینڈ وش کہ آپ اپنے اس چھوٹا سا وہ جو کچھ سالوں کا وقت آتا ہے انسان پر، آپ اس سے آگے بڑھ جائیں. دس از ٹو فاسٹ. میں جتنی دیر میں پڑھتی ہوں اگلا کامنٹ آ جاتا ہے اینڈ آئی مس آل آف اٹ. راؤ عدنان کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روبینہ کہہ رہی ہیں یو آر مائی انسپریشن. تھینک یو روبینہ. مجھے عزت دینے کے لیے. انسپریشن کہنا بہت بڑی بات ہے کسی کو، یہ اس کا احسان ہے سیریسلی. ورنہ نہ میری ذات میں ایسی کوئی خاصیت ہے، نہ کوئی گن ہے، نہ میری کوئی اتنی اوقات ہے. یہ اس کا احسان ہے. یا میری ماں کی دعائیں ہیں جو کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، لیکن ماں ہے، کبھی نہیں چھوڑے گی. چھوڑنے والوں میں سے ہوتی تو ماں کیسے ہوتی. تو محمد بلال کہہ رہے ہیں نیکسٹ پروجیکٹ. ایسا ہے کہ بہت ابھی چیزیں چل رہی ہیں پائپ لائن میں. I'll decide کیونکہ میں بہت کام کرنے پہ یقین نہیں رکھتی. ایسا کام کرنے پہ یقین رکھتی ہوں جو کہ جس کو آپ اون کر سکیں، جس میں اپنا ہارٹ اینڈ سول ڈال سکیں، اور جس کو کرتے ہوئے ابھی نہیں، آج سے 10 سال کے بعد بھی آپ کو شرمندگی نہیں ہو کسی قسم کی، جس کے ساتھ آپ انصاف کر سکیں، اور جس پہ دل اور دماغ دونوں رضامند ہوں ایک وقت میں. ورنہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ دل مانتا ہے، کئی چیزوں پہ دماغ مانتا ہے. مشکل ہوتا ہے دونوں چیزیں اکٹھے رضامند ہو جائیں. ونیسا کہہ رہی ہیں میرا نام لیجئے. جی ونیسا. نادیہ کہہ رہی ہیں میرا نام بھی لے لیجئے. آپ کا نام بھی لے لیا. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے آج میں سوچی تھی میں کیا پہنوں، تو ابھی تک پہلی سی محبت ہے. کچھ کپڑے ایسے ہیں جو کہ میں نے ان پیک نہیں کیے. آپ کو یاد ہے یہ جوڑا؟ اف یو گائز کین سی، آئی ڈونٹ نو. تو یہ سامنے تھا، میں نے اسی کو پہن لیا. کیپ شائننگ. رابعہ کہہ رہی ہیں کہ آپ بہت پیاری ڈیپ باتیں کرتی ہیں. میں پتہ نہیں اتنی ڈیپ باتیں کرتی ہوں کہ میں خود ہی گوتے کھاتی رہتی ہوں اس میں. تو guys, if you don't mind, can I just have my my experience working with Maya. انصاری پوچھ رہے ہیں. Amazing. مایا ایک بہت ہی عمدہ انسان ہے. جتنی عمدہ وہ ایکٹریس ہیں، کیا وہ اداکاری کرتی ہیں. کل کی ایپیسوڈ میں کیا کمال کیا مایا نے. آئی کانٹ ڈو دیٹ. میں اتنی اعلیٰ پائے کی ایکٹنگ نہیں کر سکتی. میں تو خیر کر ہی نہیں سکتی. میرا یہ ماننا ہے مجھے اداکاری نہیں آتی اس طرح سے کیا کسی بھی طرح سے. لیکن مایا نے کیا حسین پیاری صورت ہے. رونی صورت نہیں ہے، پیاری صورت ہے، اور اتنی ہی پیاری اداکاری کرتی ہیں. حسین امتزاج ہے دونوں کا. بہت بہت اچھا لگا مجھے کام کر کے ان کے ساتھ. بہت سارے لوگ ہندوستان سے بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں ان کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کی محبت کے لیے. اپنا ملک تو سب کو پیارا ہے. آف کورس مجھے بھی ہے دل و جان سے پیارا میرا ملک پاکستان. الحمدللہ پاکستان کے لیے. لیکن اور زیادہ خوشی ہوتی ہے جب
सरहद पार कोई प्याम आता है, कोई मोहब्बत आती है, बड़ा अच्छा लगता है. राबिया भट्ट स्लेस कहती हैं मुझे भी शाउट आउट दीजिए. जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने प्यार करने वाले मुझे मिले हैं और बहुत सारे फ़ैन पेजेस बने हैं. मैं अभी कुछ देर में उन सब के नाम लूँगी. वो सब बहुत बेहतरीन साथी हैं और आई एम सो ग्लैड कि एक जो हमारी फैमिली है वो बढ़ रही है मोहब्बत करने वालों की. जो मोहब्बत करता है वही फैमिली होती है. और क्या फैमिली होती है? फैमिली सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं है, एहसास के रिश्तों का नाम है खानदान. अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं उनके साथ उनको भी इसमें ज्वाइन करवाऊं. मैं कोशिश करूंगी, आखिर में करूं, लेकिन अभी मुझे कुछ और बातें करनी है इम्पोर्टेंट. फिर मैं इंशाल्लाह आई विल डू दैट. निदा कह रही हैं आपकी बातें सुन के लगता है आप शेर व शायरी करती हैं. मैं ऐसी वैसी, मुझे बहुत पसंद है शायरी. कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मैं बहुत जिनसे मुतासिर होती हूँ ज़िंदगी में. वैसे तो हर इंसान, हर दूसरे इंसान में ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिससे आप मुतासिर हों, लेकिन कुछ ख़ास हस्तियाँ ऐसी हैं, जैसा कि शायर हजरात, जैसा कि पेंटर्स, जैसा कि गुलकार, जैसा कि कहानियाँ बुनने वाले लोग, जैसे कि डॉक्टर्स. मुझे डॉक्टर्स बड़े पसंद हैं. मुझे लगता है कि खुदा के बाद दुनिया में वही होते हैं जो कि आपको ज़िंदगी बख्शते हैं. बख्शने वाली तो ज़िंदगी रब की ज़ात है, लेकिन वसीला वो बनाता है किसी ना किसी को. तो डॉक्टर्स आपको ज़िंदगी देते हैं. लेकिन जब मेरी वालिदा साहिबा की वफ़ात हुई, जिसमें कुछ हद तक डॉक्टर्स की लापरवाही शामिल थी, तो तब मैं ज़रा छोटी थी, तो मुझे डॉक्टर्स से कुछ वक्त के लिए नफ़रत तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी, लेकिन मुझे मेरे दिल में इज़्ज़त ख़त्म हो गई थी उनके लिए. लेकिन फिर जैसे जैसे शऊर की सीढ़ियाँ चढ़ी मैंने, मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं. मैं उनकी औलाद थी, मुझसे इतनी गलतियाँ हुई. डॉक्टर्स के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था मेरी माँ का, सिवाय इंसानियत के. वो क्यों नहीं गलती कर सकते? एनीवे, so I have nothing against them. In fact, I have a lot of respect for them now, and I actually always wanted to be a doctor. And then I don't know what happened. फिर मैंने सोचा कि अच्छा मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए. फिर मैंने छोड़ दी पढ़ाई और फिर मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी. और अब देखें आगे क्या करती हूँ. अच्छा, मैं मैसेज पढ़ना मैंने छोड़ दी है, मैं बस बातें मैंने शुरू कर दी. आमीन. तैयबा कह रही हैं वालिदा साहिबा को खुदा जन्नत में जगह दे. आमीन आमीन, शुक्रिया. मरियम कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम. ओह, मेरा शेर किसने लिखा है? वाह. तेरी आंखों के इन लाल नाखुदाओं की कसम, तू मुझे तब भी याद होता है जब खुदा नहीं होता. पर यह भी सच है कि खुदा कब नहीं होता. I love this share. Not because this is written by me, because it has a meaning to it. अब मुझे लाल आंखें बहुत पसंद है. डोरे. फहीम कह रहे हैं मास्क पहने. वही आपके और मेरे बीच में भी 6 फुट का फासला तो कम से कम है.
तैयबा कह रही हैं आप कौन सा काजल यूज़ करती हैं? काजल यार मैंने ना अभी पास ही पढ़ा था, आई शो यू, हाशमी, कहीं से भी मिल जाता है, हर छोटे बड़े की पसंद, हाशमी सुरमा, हाशमी काजल। व्हाट, मैंने क्या एडवर्टाइजमेंट कर दी है इसकी? क्वीन अनुषा कह रही हैं से माय नेम, पंजाबी प्लीज। चलो 5 मिनट के लिए पंजाबी में बात करते हैं। हाँ जी, ते की गल करा पंजाबी च, तुसी तुहाडे च जिन्होंने पंजाबी आंदी हो मेरे नाल गल करे आके, मैं जवाब दांगी उन्होंने पंजाबी च। बहुत सारे ऐसे प्यारे हजरात ने जेह्ड़े सिख ने और वो बहुत ज़्यादा प्यार मैनू भेजते हैं, वही गल अक्रॉस द बॉर्डर तो आंदा है प्यार सारा, और मैनू सच्ची गल है मैनू बड़े पसंद ने। हिंदुस्तान पूरा ही प्यारा है, लेकिन पंजाब जी कम्यूनिटी है मैनू बड़ी चंगी लगती है, उत्तों दी वो भाएं सिख होन ना होन, मैनू बड़ा पसंद ने सारे के सारे। और मैं सारी बल्कि गाने भी उन्होंने ही सुननी हाँ। अजकल मैं गाना बड़ा सुन रही हाँ, तो बस बिच बैठी सज्जी तीजी सीट ते दिल गीत मैं लिखा तेरी हार्ट बीट ते, ओह आई लव दैट सॉन्ग। ते होर पंजाबी च इन्ना कोई अजीब लगता ना बंदा कि आप ही अपनी शक्ल वेख के गल करी जा रहे हैं, मतलब चवल लगता बंदा। अस तुहाडे नाल प्यार करते हैं, ये कह रही हैं जी नुसरत, आई थिंक। यार कोई खूबसूरत सी गजल सुना दें, ताबीर कह रही है। ताबीर अच्छा मैं ये करूंगी आखिर में मैं अपना ही कुछ लिखा हुआ आपको सुना दूंगी। पिंकू कह रही है से माय नेम। राय अली कह रहे हैं आपने मॉडलिंग छोड़ दी क्या? नहीं यार मैंने मॉडलिंग नहीं छोड़ी, ना मैंने छोड़ा है मॉडलिंग को, ना मॉडलिंग ने मुझे छोड़ा है। मुझे डायलॉग याद आ गया उसका, पहली सी मोहब्बत का। मैं नहीं बोल रही वो डायलॉग क्या था, वो आपको याद ही होगा, वो निकी को मारने वाले सीन में मैंने बोला था। खैर आई डोंट वांट टू से दैट अगेन, बट मैंने पूरा साल काम नहीं किया था, आई वाज ऑन अ ब्रेक, इनफैक्ट वी ऑल वर ऑन द ब्रेक। और अब ये है कि मैंने काम वापस कर रही हूँ शुरू। और एक मिनट रुकिएगा, आ जाओ आ जाओ। अच्छा तो मैंने काम, आशा आई कैन सी यू इन द कैमरा सो जस्ट पास पर। अच्छा तो पूरा साल फिर काम नहीं किया, सबने नहीं किया, और अभी मैंने काम जब शुरू किया है तो अभी मैं आई एम डूइंग इट। और बल्कि मैं आपको अभी थोड़ा सा मैंने मैसिव काम करना शुरू किया, आपको मैं बताऊंगी कुछ देर में कि मैंने अब मेरे काम करने की वजूहात क्या हैं। अच्छा वो कह रहे 5 मिनट पंजाबी बोलनी, 1 मिनट बोलिए। सॉरी मैं भुल गई, मैनू माफ कर दो। Say my name, Anfal. What a beautiful name. हफ्सा कह रही हैं मुझे आपका पेट्रियाटिक होना बड़ा पसंद है। शुक्रिया यार, अगर जिस धरती पे आप पैदा हुए हैं जो आपकी माँ की तरह हैं, अगर आप उसी से प्यार नहीं कर सकते तो यार आप इंसान क्या हैं, आप क्या चीज़ हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ अगर आपको अपनी रूट्स पे फख्र नहीं है देन यू आर वर्थ नथिंग, यू आर नथिंग। और सूनर और लेटर बहुत जल्द हम वापस लौटते हैं जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ से। आई एम राबिया की जान कह रहे हैं तुसी ना ले लो मेरा जी। अमजद कह रहे हैं योर, अमर कह रहे हैं योर ब्यूटी इज अनपैरेलल्ड इन द वर्ल्ड। नहीं हाँ यार
ان کو لگا کر نا ایئرپوڈس کو میں صرف یہ کرتی ہوں, اس کو ٹھیک کر رہی ہوں, اس کو. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے یا یہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے؟ میں ہر وقت ٹھیک کرتی ہوں اس کو. ردا کہہ رہی ہے آئی وانٹ ٹو میٹ یو ایٹ لیسٹ ونس ان مائی لائف. انشاءاللہ ملیں گے. روہت کہہ رہے ہیں میرا نام لو, لے لیا. تیرا نام لیا تجھے یاد کیا. امائمہ کہہ رہی ہیں نرگس جی آپ میری فیوریٹ ہو, تھینک یو. آئزے کہہ رہی ہیں واٹ از یور نیکسٹ پروجیکٹ کمنگ؟ آئی ول لیٹ یو نو, آئی ول فور شیور. محمد مشتبہ کہہ رہے ہیں سچ این امیزنگ ایکٹر. ڈونٹ نو سر. مریم سلیم کہہ رہی ہیں آپ نے میرے ایک بھی کامنٹ کا رپلائی نہیں کیا. کیسے کروں رپلائی؟ جب تک میں پڑھتی ہوں وہ گزر جاتا ہے. اور معاف کر دیں یار گائز, نام لینے سے تو آگے بڑھیں پلیز. نور فاطمہ کہہ رہی ہیں شادی کب کریں گی آپ؟ آئی ڈونٹ نو, ہیو نو آئیڈیا. وقت سے پہلے نہیں, نصیب سے زیادہ نہیں. سو جب اس کا وقت آئے گا, میرا باپ بھی نہیں روک سکے گا میری شادی کو. یہ مثالن کہہ رہی ہوں, ایسا نہیں ہو پاپا بیٹھے ہوں سن رہے ہوں اور وہ کہیں میں تمہیں بتاؤں آ کر کہ میں روک سکتا ہوں کہ نہیں, میرا مطلب وہ نہیں تھا. والد صاحب معاف کر دیں, ایسی کہاوت میں نے بولی تھی کہ کسی کا باپ نہیں روک سکتا جب کوئی چیز ہونی ہو. ماہم کہہ رہی ہیں آپ کی سسٹرز آپ کے لیے کیا ہیں؟ یار جسے میں عشق کرتی ہوں وہ اس کی اولاد ہیں, وہ اس کے اندر سے باہر آئی ہیں. میں اس عورت کے لیے اپنی زندگی, اپنا تن من دھن ایک لمحہ سوچے بنا ایسے وار کے پھینک سکتی ہوں ان کے قدموں میں. اس کی اولاد ہیں, آپ خود سوچیں میرے لیے کیا ہوں گی. وہ میری سر آنکھوں پر ہیں, ان کی اولاد میرے دل میں ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے, میری محبت ہے, میری محبت کی سب برانچز ہیں وہ. بیلا کہہ رہی ہیں یور انسپریشن فار ایکٹنگ. یار آئی تھنک وی ہیو سچ امیزنگ ایکٹرز ایوری ویئر. پاکستان میں, پاکستان سے باہر کے, آپ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے, بس آپ سیکھنے والے بنے. ہر ماشاءاللہ اتنے اعلیٰ پائے کے ایکٹرز ہیں, اور مجھ جیسے بندے کو تو بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. موئزہ کہہ رہی ہے اسکن کیئر ٹپس. اسکن کیئر کا تو یہ عالم ہے جی کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں, مطلب پہلے ایک ماہ کے اندر میں ایک دفعہ تو فیشیل کرواتی تھی. ابھی ایسا ہو گیا ہے کہ میں ایک ماہ, ڈیڑھ ماہ نہیں کچھ کرواتی, فیشیل نہیں کرواتی. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے کروانا چاہیے, بٹ آئی جسٹ ڈونٹ فیل لائک گوئنگ دیئر. سو بٹ یس, واٹر انٹیک, مائی واٹر انٹیک از ریئلی گڈ. میں ہمیشہ کہتی ہوں, میں تھکتی نہیں ہوں کہتے ہوئے آپ سب کو بار بار یہ بات کہ پانی بہت پیا کریں. دیکھیں گھر کی مرغی دال برابر والا حساب مت کیجیے کہ پانی کیا چیز ہے. پانی تو اتنا آرام سے ایک چیز دستیاب ہے کہ اس کی اہمیت کو کون مانے. لیکن شکر کرنا چاہیے کہ قدرت نے یہ چیز ہمیں دی ہے مفت میں, حالانکہ اب تو خریدنا پڑتا ہے پینے کے لیے. کل کو پتہ نہیں اور کیا ہوگا, کتنا مہنگا ہو جائے گا. سو جب تک اتنی قیمت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں سب, اس کا باخدا استعمال کر لینا چاہیے کچھ. اور پانی دیکھیں, چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جو چیز آپ کی روٹین کا حصہ ہوگی نا, جس کو آپ مستقل کریں گے, اس چیز کا ہمیشہ فرق پڑے گا آپ پر. اگر آپ پانی ہر روز ایک مقدار میں استعمال کریں گے نا, وہ بہت
मददगार होगा आपके लिए. ये नहीं कि आज पी लिया, कल छोड़ दिया, परसों पी लिया, 2 दिन नहीं पिए, 3 दिन बहुत पी लिया. ऐसा नहीं होता जिंदगी में, कुछ भी ऐसा नहीं होता. आपने कुछ भी गोल सेट करना ना, वो आपको डेली रूटीन का अपना हिस्सा बनाना होगा. चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो दूध हो. मैंने 15 सालों में दूध नहीं छोड़ा. मैं पहले दूध पी के सोती थी, फिर मुझे लगा कि मैंने वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम सब रात तक खाना माशाल्लाह डट के खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खाते हैं. चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं. तो मेरे ट्रेनर ने मुझे कहा, जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की, ये सर कि आपको एक चीज़ स्किप करनी पड़ेगी, चावल छोड़ दें. मैंने कहा लाहौल वाला हुआ था. उसने कहा दूध छोड़ दें. मैंने कहा छोड़ूँ ही कुछ भी नहीं, टाइमिंग चेंज कर लेते हैं, टाइमिंग. सो अब मैं क्या करती हूँ, दूध में कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर में पी लूँ या दोपहर में पी लूँ, जैसा कि मैं अभी पी रही हूँ. प्लीज से रोमन या रोमान. माया अली क्वीन ऑफ हार्ट्स. ओह इंडीड शी इज. वो कह रही है मेरा नाम लीजिए. What is my favorite food? शीजा कह रही है I love दाल चावल. I can just live on दाल चावल. सफ़ेद चावल, मतलब बॉइल्ड राइस और दाल कोई भी. मुझे काले चने बहुत पसंद है, मुझे मसर बहुत पसंद है, मुझे काली दाल होती है मुझे बहुत पसंद है. मुझे गोश्त इतना पसंद नहीं है, मुझे चिकन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सब्जियां भी कुछ पसंद है, लेकिन दाल चावल तो ओ माय गॉड. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन रोटी खाऊं, एक दिन चावल खाऊं. हसन कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए, और मैं भी इट्स हसान. हूर कह रही है एवर ट्राइड कीटो डाइट. नहीं यार, आई एम नॉट इनटू डाइट्स. मैं बिल्कुल नहीं मानती, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि आपको किसी भी तरह की डाइट करनी चाहिए. ये ना इंसाफी है आपके जिस्म के साथ, आपकी रूह के साथ. बिकॉज आप जिस्म में क्या डाल रहे हैं वो आपकी हर चीज़ का हिस्सा बनता है, आपकी सोच का भी हिस्सा बनता है, मेरा ये मानना है. सो आपके साथ ना इंसाफी है, आप डाइट नहीं कर सकते. यू कैन जस्ट कंट्रोल व्हाट यू ईट. लेकिन डाइट ये कि चीज़ें स्किप कर दें, उस सेंस में डाइट नो, अ बिग नो. Sandeep, love from Punjab, India. Ikra, you still modeling? Yes. Abdullah Muslim कह रहे हैं, are you married? No, I'm not. I'm not married and I'm happy. कॉन्फिडेंस लाने का तरीका बताएं, निदा कह रही हैं. I'm thinking. आप पहले देखें, गौर करें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप करती हैं तो वो आप में कम एतमादी का बायस बनती हैं. क्या करने के बाद, क्या सोचने के बाद आपका अपनी ज़ात पर से एतबार कम होता है. खुदा ने बड़ी अजीब सी एक चीज़ इंसान के अंदर फिट कर दी है, वो उसका ज़मीर है, वो उसकी गट फीलिंग है, वो उसका इंट्यूशन होना कहते हैं कुछ लोग उसे. हर मुख्तलिफ नाम है इसके. तो आपको खुद वो चीज़ बताती है अपने बारे में, हर चीज़. आप ये देखें, आपको जो लोग पसंद हैं उनमें ऐसी क्या आदत हैं जो आपको पसंद हैं, उनको अपनाने की कोशिश करें, उनको खुद में लाने की कोशिश करें.
آپ دیکھیں جو لوگ آپ میں نقص نکال رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, وہ کتنے مخلص ہیں آپ کے ساتھ. کیا وہ صرف آپ میں نقص نکالنا چاہتے ہیں, یا اصل میں وہ آپ کی کامیابی کے لیے خوش ہیں اور آپ کو ایک بہتر انسان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی عادات سے شروع کریں کہ میں اپنے میں یہ عادت لے کر آؤں گی. کچھ ٹائم پیریڈ دیں اپنے آپ کو, اور جب وہ چیز آپ میں آ جائے اور پختہ صورت اختیار کر لے تو پھر نئی چیز شروع کریں آہستہ آہستہ. کوئی الارم نہیں ہے کہ ٹک ٹک بج رہا ہے اور بس ابھی کرنا ہے. ہر اچھی چیز ہونے میں وقت لگتا ہے. اب میں جلدی سے ختم کر لوں, مجھے اب میں نے وہ بات کرنی ہے جس کے بارے میں میں نے بات کرنی تھی آپ سے. ایچ ایس وائی اویس کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے. انڈیڈ شیرو نے بہت محنت کی ہے. شیرو بہت قابل انسان ہے. شیرو جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں اپنا 100% ڈالتے ہیں, اور پھر رب بھی ان کی مدد کرتا ہے. وہ ایک بہت ہی قابل انسان ہے, اور اتنی ہی اچھی اداکاری بھی انہوں نے کی ہے. یہ پہلی دفعہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ کیا تھا, آپ سب جانتے ہیں, اور اس میں بھی انہوں نے اپنی اداکاری کے اتنے جوہر دکھائے ہیں. ہی از ماشاء اللہ بریلینٹ. اچھا, اب میں آپ سے وہ بات کرنا چاہتی ہوں, یہ والی بات کہ اوکے سو کچھ لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ میں نے کچھ وقت پہلے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ میں ایک چھوٹی سی کاوش, محنت, کوشش ایک چیز میں شروع کرنے والی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ نہیں ہوں میں کوئی اتنی مالدار, نہیں ہے میرے پاس تیل کے کنویں, کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ کا شکر ہے, ضرورت کی ہر چیز ہے. عیاشیوں کی میں بات نہیں کروں گی, لیکن ضرورت کی الحمدللہ ہر چیز میسر ہے, ہر چیز دی ہے میرے رب نے, اور اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اس رب کی. اور شکر گزار میں صرف زبان سے نہیں ہوں. کہتے ہیں نا کہ معافی وہ نہیں ہوتی جو آپ سوری کرتے ہیں. معافی چینجڈ بیہیویئر کا نام ہے. آپ جس چیز میں آپ کو لگتا ہے آپ نے غلطی کی ہے اس چیز کو سدھار لیں, پھر بھلے زبان سے معافی کا لفظ نہ بولیں, صرف ٹھیک کر لیں, وہ معافی میں آ جائے گا. اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تو توبہ, اپنی چیز جو تجھے لگتا ہے تو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. بے شک تو زبان سے کہے یا نہ کہے, لیکن اس چیز کو کرنا چھوڑ دے, میں قبول کر لوں گا تیری معافی. سو جب شکر بھی کرتے ہیں تو وہ خالی زبان سے نہیں کہنا چاہیے. آپ کا پورا آپ کا ذرا جسم کا every single fiber of your being should say it loud, should scream it, کہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اب وہ شکر کیسے ادا کریں آپ؟ میں نے یہ سوچا کہ جس طرح سے مجھ جیسا جسے کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے اس کو رب دے رہا ہے, تو میرا یہ فرض ہے جو وہ مجھے دے رہا ہے اس کا کچھ حصہ نکال کر اپنے جیسے یا اپنے سے بہتر لوگوں کی مدد کروں. یہ جو پیسہ میرے پاس آئے گا یا آ رہا ہے یا آتا ہے یا جتنا آیا تھا, یہ میرے ابا جی کا نہیں تھا, یہ آپ جائیداد میں نہیں ملا تھا, یہ میں نے خود پیدا نہیں کیا سب کچھ, یہ اس نے دیا ہے. اور اس میں سب کا حق ہے, اس کے سب بندوں کا حق ہے جتنے اس دنیا میں ہیں, ان سب لوگوں کا.
मैंने देर इसलिए कर दी ये चीज़ करने में बिकॉज मुझे लगता था कि मैं ये चाहती थी कि मैं ये चीज़ कभी मुझे रब इतनी हैसियत दे कि मैं इसको बहुत बड़े लेवल पर जाके करूं, बहुत बड़ा करके। मेरी आदत है जो भी चीज़ें करती हूँ मैं उसको चाहती हूँ कि वो मैं बहुत अच्छे से करूँ और बड़े तरीके से करूँ और ये कर दूँ वो कर दूँ। लेकिन फिर मैंने कहीं पढ़ा कि बड़े बड़े कुछ लोगों की चीज़ें पूरी करने से बहुत बेहतर है कि छोटी छोटी लोगों की, यानी छोटी छोटी ज़रूरियात काफ़ी सारे लोगों की पूरी कर दी जाए। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, तो मैंने ये सोचा कि मैं भले बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं कुछ लोगों की मदद भी कर सकती हूँ ना, तो आई विल डू इट, आई विल प्ले और डू माई पार्ट, इंशाल्लाह आई विल। अल्लाह के एहसान से, आप लोगों के साथ से मैं ये करूँगी। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या, किस चीज़ से, किस नाम से शुरू करूं। फिर मैंने सोचा कि एहसास दिल से आता है, तभी आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं ना। ये सिर्फ एक जज्बे का नाम है, एहसास का नाम है, और एहसास दिल में पैदा होता है। और वैसे भी मेरा दिल के मामलात पर बहुत यकीन है। दिल को कहते हैं कल्ब, तो मैंने उस चीज़ का नाम अभी ये सोचा कि मैं कल्ब रख दूंगी। एंड देन बिकॉज इट विल ओनली हैपन एंड एक्सपैंड बिकॉज ऑफ यू पीपल, सो दिस इज काइंड ऑफ नेटवर्किंग, राइट? सो आई थॉट कि मैं इसका नाम रख दूंगी कल्ब नेटवर्क। ऐसे ही मेरे छोटा सा मुझे ख्याल आया। सो मैं ये चाहती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि हम आगे बढ़ें, और इसमें हम ये करेंगे। अभी तो रमज़ान शरीफ है, शुरू हो रहा है, माशाल्लाह। अल्लाह रोज़े हम सबको रखने की तौफीक दे। जो नहीं रख पा रहे किसी वजह से, उनकी भी रब मदद करे, उनको सेहत दे, हिम्मत दे। जो रख रहे हैं उनको भी हिम्मत दे, और हम सबकी दुआएं और ये उसको खुश करने की कोशिश को रब कबूल करे। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि आप और मैं मिलकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। मे भी सिर्फ राशन की सूरत में, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों को चीज़ें लेकर दें। देखें, किसी के मुंह में नवाला डालना बहुत प्यारी बात है, किसी को रोटी खिलाना बहुत प्यारी बात है, भूखे का पेट भरना, लेकिन उसको कोई ऐसी चीज़ लेकर देना, उसको खुद का फील कर देना कि वो सारी उम्र के लिए कमा सके, वो उससे भी ज़्यादा अहसन चीज़ है। तो आगे का मेरा इरादा ये है अभी तक का कि हम इंशाल्लाह सब लोग मिलकर देखेंगे कि जहाँ अगर कुछ ख़वातीन को सिलाई मशीन की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह वो मशीनें उनको ले देंगे। अगर हमें लगता है कुछ लोगों को मोटर बाइक्स की ज़रूरत है, वो ले देंगे। अगर लगता है कि किसी को रक्षा चाहिए काम के लिए, वो ले देंगे। इंशाल्लाह विल डू अ लॉट, इंशाल्लाह। सो और ये सब करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका साथ चाहिए। मैं इसमें यकीन मानिए बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ, लेकिन आपके बिना मैं अधूरी हूँ। मैं इस चीज़ को वहाँ तक नहीं ले जा पाऊंगी जहाँ तक मैं ले जाना चाहती हूँ। अब आपकी मदद कैसे एक और चीज़ में आती है। मदद सिर्फ पैसे की सूरत में नहीं होती किसी की, बाज़ औक़ात सिर्फ इरादा कर लेना भी मदद के ज़ुमरे में ही आता है। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे आती हैं, कुछ लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि हमें मदद चाहिए, आप मदद कीजिए, मुझे समझ नहीं आती कि ये ऑथेंटिक चीज़ है या नहीं। अब इसमें मुझे आपका साथ ये चाहिए, आप में से जो भी ऑफ कोर्स वॉलंटियर करना चाहते हैं। जितना ये कल्ब नेटवर्क मेरा है उतना ही आपका है। सो इसको जो लोग अपनाना चाहते हैं, हर शहर से मुझे एक बंदा चाहिए, एक इंसान चाहिए जो कि जिस शहर से जो भी मदद चाहता है कि उसकी मदद की जाए, उस घर की या किसी की भी,
اس بندے کے ذریعے ہم چیک کروائیں گے کہ یہ واقعی کہ میں کیا اوتھینٹک چیز ہے، اور جب وہ ہمیں تصدیق کر دے گا تو پھر ہم انشاءاللہ سب مل کر اس انسان کی، اس گھر کی، جس گھر میں بچے کی شادی ہونے والی ہے، کوئی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، کسی ایسے مرد کی، عورت کی مدد، یہ سب ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ اور میں مل کے کریں گے. یہ ہماری فیملی جو اتنی اسٹرانگ ہے، یہ ہمارا خاندان باقی خاندانوں کے لیے راحت کا باعث بنے گا انشاءاللہ. سو آپ لوگوں میں سے جو والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں ہر شہر میں سے پاکستان کے، وہ آگے بڑھے. وہ مجھے انسٹاگرام پر، فیس بک پر، کیونکہ جہاں جہاں سے بھی لوگ ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ تمام لوگ آگے بڑھیں، وہاں پہ مجھے میسیجز کی صورت میں اطلاع دیں کہ ہم والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کی صورت میں ہم چیک کروائیں گے اور انشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. رمضان میں ہم صرف راشن سے چیز شروع کر سکتے ہیں. میرے رب نے اگر یہ چاہا تو ہم اس قلب نیٹ ورک کو سب سے مضبوط نیٹ ورک بنا دیں گے. میرے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے اور سچ کہی جاتی ہے، میں کام بہت کم کرتی ہوں. میں ساری زندگی میں بہت کم کام کیا ہے، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں کم از کم اس سال الحمدللہ اور انشاءاللہ میں بہت کام کروں گی. میں پوری کوشش کروں گی کہ میں سارا کام نہیں کر لوں گی. خیر سوری، مجھے یہ لگا کچھ الرجی ہے شاید. اینی وے، سو میں سارا کام نہیں کر لوں گی. ایسا نہیں ہے کہ میں نے جھپٹا مار لینا ہے، لیکن میں جو کام پہلے چھوڑ دیا کرتی تھی میں کوشش کروں گی کہ میں وہ کام بھی کر لوں. کیوں؟ تاکہ اس کام سے جب مجھے پیسے آئیں تو میں یہ سوچے کروں کہ یہ کام میرے لیے نہیں ہو رہا، یہ میں نے اس کا پیسہ اپنے گھر میں خرچ نہیں کرنا، اپنے بینک میں نہیں ڈالنا، اس کا پیسہ میں نے قلب نیٹ ورک میں ڈالنا ہے، اس کا پیسہ میں نے اپنے ساتھی لوگوں پر خرچ کرنا ہے. یہ ان کے لیے ہے، یہ کام میرے لیے نہیں ہے. جیسا کل میرا شوٹ ہے تو وہ میرے لیے نہیں ہے. کل کا شوٹ میرے مستحق بہنوں، بھائیوں، ماؤں کے لیے ہے. انشاءاللہ میں یہ سوچ کر آگے کا سارا کام کرنے والی ہوں. یہ میں نے کل رات یہ چیز سوچی ہے. ہر چیز کرنے کی وجہ ہونی چاہیے انسان کے پاس. میرے پاس اب یہ وجہ ہے کام کرنے کی. پہلے میرے پاس کوئی کام کرنے کی وجہ نہیں ہوتی تھی. پہلے جب مجھے لگتا تھا کہ مجھے اب یہ چیز کرنی چاہیے میں کر لیتی تھی. جب مجھے لگتا تھا کہ مجھے ضرورت ہے پیسے کی یا کسی بھی چیز کی تب میں کام کرتی تھی. ابھی بھی پیسے کی ضرورت ہوگی تو کروں گی، لیکن وہ پیسہ ان سب کے لیے ہوگا جو اس کے زیادہ مستحق ہیں انشاءاللہ. اور اس میں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. روزوں میں 2 دن رہ گئے، اسی لیے میں یہ آج لائیو آ کر آپ سب سے یہ بات کرنا چاہتی تھی. اور یہ بھی سچ ہے کہ ہم میں سے بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے فلاں بندے پہ یقین کریں اس چیز کے لیے جو ہمیں جو ہم سے یہ مدد مانگ رہا ہے. ہم کیسے پیسے بھیجیں؟ اعتبار کی بات ہے، دیٹس فائن. میں نہیں کہتی آپ میرے پہ اندھا یقین کریں، اعتبار کریں. انسان نے پیسہ بہت محنت سے کمایا ہوتا ہے. انسان کا دل نہیں کرتا ایسے ہی خرچ کرنے کو کہیں بھی. اسی لیے میں نے جن لوگوں کو چننے کی میں بات کر رہی ہوں وہ آپ لوگوں میں سے میں چنوں گی. وہ میرا کوئی جانے والا نہیں ہے ذاتی، آپ لوگ ہوں گے، تاکہ ہم اعتبار کی منزلیں اکٹھے طے کریں. مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اس چیز میں. اس چیز کے بارے میں میں کب سے سوچ رہی تھی، لیکن میں بہت دیر کر دیتی ہوں ہمیشہ چیزیں سوچنے میں. لیکن خیر ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی. کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے. تو انشاءاللہ ابھی میں اس چیز کو شروع کر چکی ہوں. اور طریقہ کار یہ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے مجھے جو بھی میسج کرے گا کہ ہم اس شہر کو اس شہر کو ہم سنبھالیں گے، وہ مجھے میسج کریں. اور پھر میں آپ کو یقیناً انسٹا اسٹوری پر یا کسی چیز سے بتاؤں گی کہ ہم پیسے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی امداد بھیج سکتے ہیں. اور
یقین مانیے ایسا بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ او مائی گاڈ آپ مدد کرنے والے ہیں تو آپ کے پاس تو 100 روپے سے اوپر کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو اب آپ کیسے مدد کریں یا آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے. نہیں، آپ کے پاس 10 روپے ہیں نا، وہ 10 روپے میری سر آنکھوں پر ہیں. وہ 10 روپے 10 کروڑ کے برابر ہے اس رب کی نظر میں جس کے لیے ہم یہ چیز کرنے والے ہیں. جب آپ بہت امیر ہوں تو تب اگر پیسہ نکال، یہ نہیں ہے کہ وہ میٹر نہیں کرتا، لیکن تب شاید اتنا محسوس نہیں ہوتا وہ کچھ پیسے خرچ کرنا کسی پر. لیکن جب آپ کے پاس گنتی کے 1000 ہی کچھ ہوں اور وہ آپ کسی کو دے دیں کچھ حصہ اس میں سے نکال کر، that matters a lot. کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا دل غم کے آنسو رو رہا ہو اور تب بھی آپ کسی کے چہرے پہ خوشی لے آئیں تو بہت میٹر کرتا ہے. وہی ہے پہچان انسانیت کی. آپ کتنے اعلیٰ پائے کے انسان ہیں وہ اس سے معلوم پڑتا ہے. سو قلب نیٹ ورک، اس کا لنک میں شیئر کروں گی. قلب نیٹ ورک، یو کین ایون سرچ. آئی ایم فالوئنگ دس اکاؤنٹ. دس از QALB، قلب. قلب مینس ہارٹ، رائٹ؟ قلب نیٹ ورک. دوسری ایک اور بات، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی چیزیں، جو لوگ آپ ماشاء اللہ اتنا پیار بھیجتے ہیں، اتنے ایڈٹس بنا کر بھیجتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنا بھی ہو سکے اس کو شیئر کروں. یا میری مینیجر، ان کو خاص تاکید میں نے کی ہے کہ وہ کسی کا دل آزاری نہیں کریں، جتنا ہو سکے چیزوں کو شیئر بھی کر دیا کریں، شکریہ بھی کہہ دیا کریں، مجھے دکھا بھی دیا کریں بعض اوقات، اور میں خود بھی دیکھتی ہوں چیزوں کو. تو اگر پھر بھی کچھ رہ جائے، جو کہ رہ جاتا ہے بہت کچھ، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں میں. گھر ہے، بہنیں ہیں، والد صاحب ہیں، دادی ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. میں ہوں، میری ماں ہے جو میرے دل اور دماغ کا بہت سا حصہ گھیرے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. پھر آپ سب جانتے ہیں مجھے چاند کو دیکھنا بڑا پسند ہے، تو اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا، میں ہوں اپنے پہ چاند کی گل نہیں کر رہی. جہے چند تسی چڑھاندے ہو سارے، تو میں بھی چڑھانی ہاں کدی کدی، اس چاندی بھی گل نہیں ہو رہی. یہ گل ہو رہی ہے آسمان والے چاندی. تو اس کو دیکھنے کا مجھے بڑا شوق ہے. اور مجھے لگتا ہے زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے 9 to 5 جاب کر لی اور صبح اٹھے تو فکروں میں اٹھے اور شام کو گھر آئے تھکے ہارے اور آ کے کھانا پینا کیا اور سو گئے، بلز پے کیے بس، یا بس عیاشی کر لی. زندگی اس کا نام نہیں ہے. یہ میرا ذاتی ادنا خیال ہے کہ زندگی تو شاید کسی اور چیز کا نام ہے. زندگی تو شاید اس کا نام ہے کہ آپ سیاروں اور ستاروں کے پیچھے دیکھیں کیا ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے، آپ کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. آپ جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ کو کس طرح سے یاد کیا جائے گا، کیا کہہ کر آپ کے بارے میں، یا ذکر کیا ہی نہیں جائے گا، یا آپ کے جانے سے فرق پڑے گا کسی کو، اور کس لحاظ سے فرق پڑے گا. I mean many things. You have to see کہ آپ کس صورت میں یاد رکھا جانا چاہتے ہیں. تو یہ تھی وہ امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ سب کے ساتھ کرنی تھی. سامول کہہ رہے ہیں کہ آئی لو یور ایکٹنگ ان پہلی سی محبت. تھینک یو.
तैयबा कह रही है मेरा नाम लीजिए। पाकिस्तान का फेवरेट फास्ट बॉलर, ओह बॉलर, डोंट नो, आई डोंट वॉच क्रिकेट एनीमोर। मैं एक जज्बाती इंसान हूँ, मैं बहुत एक्सट्रीम्स पे चलने वाला इंसान हूँ, तो मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाती क्रिकेट देखते हुए। तो जब मामला मेरी बर्दाश्त और ज़ब्त की हदों को पार करने लग गया तो मैंने क्रिकेट देखनी छोड़ दी। लेकिन मैंने सुना है कि आजकल कुछ वक्त से बहुत ब्रिलियंट हमारे पास कुछ लोग हैं खेलने वाले क्रिकेट। बाबर आजम की बहुत तारीफ सुनती हूँ मैं, शाहीन अफरीदी की भी तारीफ सुनती हूँ, फ़हीम की भी सुनती हूँ। अभी उससे पहले के जो हैं वो तो बहुत ही ब्रिलियंट हमारे पास कुछ लोग हैं। प्रोफेसर कितना अच्छा खेलते हैं, अगर वो खेल रहे हैं मजीद। आई गेस देयर आर मैनी हु आर गुड। बल्कि हुकूमत से ये भी मैं इल्तिमास करूँगी कि हमारे फुटबॉल का मसला हो रहा है, टीम का मसला हो रहा है, उसको बैन किया जा रहा है फीफा की तरफ से। सो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों की तरफ भी ख़ास ध्यान दें। जिस भी चीज़ के ज़रिए हमारा अच्छा तासुर दुनिया में उभर सकता है, खुदारा उसको कायम रखें और उस चीज़ पे मेहनत करें। So this is Rabia Bhatt fan who is saying Rabo। आज और मैं ये भी चीज़ करूँगी कि मैं आपको हाँ, इस चैट को मैं इस लाइव सेशन को मैं सेव कर लूँगी ताकि जिन लोगों ने इसको मिस किया है वो भी इसको बाद में देख सकें। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मैसेजेस किए हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि किसी का एग्ज़ाम है और जो भी आपकी प्री कमिटमेंट्स थी उनकी बिना पर। जो लोग भी कल को लेके यहाँ बातें लिख रहे हैं, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट, आई मीन आई कांट रीड योर यू नो मैसेजेस है। आपको मुझे डीएम करना होगा। सो इंशाल्लाह विल प्रोसीड फॉरवर्ड। रेहान कह रहे हैं योर आईज माशाल्लाह, आपकी नज़र है सर, यू आर ब्रिलियंट। बाबी कह रही हैं प्लीज से माय नेम। इमरान कह रहे हैं नाइस टू सी यू लाइव अगेन। हाँ, तो मैंने आपको बोला था मैं अपना कुछ सुनाऊंगी आपको, तो मुझे किसी ने रिमाइंडर भी दिया है। I'll see if I have something. I have a lot of diaries, by the way, मुझे डायरीज बड़ी पसंद है। इस वक्त भी मेरे आसपास कोई हाथ में 2-3 हैं और बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास। और पेन्स को इकट्ठा करने का भी मुझे शौक है, ऑल्दो हम लिखते नहीं हैं अब, लेकिन मुझे अच्छे लगते थे सोचकर वो वक्त इसमें इंसान लोग खतूत लिखा करते थे, जब खत लिखने के बाद दिनों तक कासिद का इंतज़ार किया जाता था, जब कुछ सरप्राइज एलिमेंट था लाइफ में कि अब क्या होगा, खत कब आएगा, जवाब क्या आएगा, बारिश होगी तो शायद और मुलतवी हो जाएगा, तूफान नहीं आ जाए रास्ते में, यू नो डिफरेंट थिंग्स, कोई खत किसी और के हाथ ना लग जाए, कोई पढ़ नहीं ले। और अब तो यू नो एक चीज़ की मार है कि आपने सीन कर लिया मैसेज तो जवाब नहीं दिया, या क्या पता उसने व्हाट्सएप वो खोले नहीं, या आई मैसेज या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस, या कहीं और उसको लिख दो, या उसको स्टॉप कर लो उस बंदे को। इन सब चीज़ों ने अच्छा तो किया चीज़ों को, लेकिन वो क्यूरोसिटी ख़त्म कर दी। इंसान जब क्यूरियस होता था तभी तो वो आगे बढ़ता था। इंसान ने तरक्की भी इसीलिए की है, क्यूरोसिटी में पढ़कर। जिस वक्त लज्जत भी ख़त्म हो गई तो फिर क्या रह गया पीछे। सो या
तो क्या सुनाऊं फिर आपको? I'll see if I have something written. मैं लिखती नहीं थी पहले, वैसे भी मैं पहले नहीं लिखती थी, मैं अभी भी नहीं लिखती. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कुछ लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक शायद हजरात का एक बड़ा रुतबा है और मैं उस रुतबे को कभी पार नहीं कर सकती, उस तक पहुँच भी नहीं सकती. लेकिन ऐसे ही लॉकडाउन में मुझे एक रात नींद नहीं आ रही थी और मेरे जहन में कोई एक जुमला आया ऐसे दिमाग में. मैंने इसको, नींद क्योंकि नहीं आ रही थी तो मैं उठी और मैंने डायरी पे इसको उतार दिया. फिर अगले दिन बैठ के इसको मैंने पूरा किया और यूँ वो पहली गज़ल थी. तो वहाँ से मुझे लगा कि शायद थोड़ा बहुत मैं लिख सकती हूँ, ऐसे लव्स पेपर पे उतार सकती हूँ, शायरी नहीं कर सकती अभी भी. आई थिंक आई हैव नथिंग इन दिस डायरी. अभी मुझे अपना ये लाइव सेशन भी एंड करना होगा बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर. लेकिन मैं आपको शायरी ही ढूंढ रही हूँ. डोंट नो वेयर इज इट. मुझे लगता है कि वो इस डायरी में नहीं है. So, किसी ने लिखा है, आई डोंट नो, आई मिस द कमेंट. किसी ने लिखा है मे बी यू स्मोक अ लॉट और मे बी यू टेक कॉफ़ी अ लॉट. नो, आई लव कॉफ़ी, यस आई डू. लेकिन कॉफ़ी मैं दिन में पीती हूँ या मैं शाम में पीती हूँ. अब मैं कॉफ़ी इतनी नहीं पीती. बट स्मोकिंग, नो, आई डोंट स्मोक, आई डोंट. एक मैंने ऐसे छोटा सा शेर सुना देती हूँ. मैंने लिखा था कि बड़े सालों की रियाजत को यूं ज़ाया होते देखा. आज मैंने बशर को इंसान होते देखा. ये छोटी छोटी अदावतें, ये झूठी मूठी की अनाएं, ये छोटी मोटी अदावतें, ये झूठी मूठी की अनाएं. आज मैंने मट्टी के माधु को मट्टी होते देखा. So, yeah. So guys, I think I should just take a leave now. या किसी को कॉल में शामिल कर लूं जाने से पहले एक दफा. लेट्स सी. हाफिजा है, उनको मैं कनेक्ट कर रही हूँ. सो आई वेटिंग फॉर हाफिजा टू कम लाइव. मुझे कॉल पे नहीं लिया इन्होंने. जाने से पहले एक दफा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो हाफिजा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। अब मैं भी थैंक यू बस सो आपको पता मच। है लाइव सेशन खत्म करने वाली थी और मैंने जी, मुझे सोचा कि आपकी कॉल मैंने ले लूं और मतलब मैंने अभी ज्वाइन किया है। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा है कि आप लाइव आ रही हैं, तो मैंने कहा मैं अभी आपको सुन लूँ। उधर मैं आपको सुन रही थी कि मैं आप पोइट्री पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पे क्या कहते हैं ज्वाइन कर लूँ। तो आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, थैंक यू सो मच। या कैसा हसीन इत्तेफाक हुआ है। जी तो आप ठीक हैं? आप क्या करती हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या पढ़ती हो? जी क्या पढ़ती हो? जी, मैं सेकेंड ईयर में हूँ और आईसीएस पढ़ती हूँ। अच्छा, आईसीएस कर रही हो। वेरी नाइस। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करें अच्छे से जी और घर वालों की भी मदद करें, उनका भी ख्याल रखें। रमजान शुरू होने वाला है, उसकी बहुत जी, बहुत इंशाल्लाह। मुबारकबाद। आप अल्लाह हाँ, पाक आपको भी हजारों खुशियाँ और हजारों कामयाबियां अता करे, और ऐसे ही बस। आमीन आमीन आमीन। और आपको पता है ना कि मैंने अभी अपने जो कल नेटवर्क की बात शुरू की है, वो सुना है जी, आपने या नहीं सुना अभी? नेटवर्क के बारे में मैंने नहीं मैंने अभी सुना। एक नेट अच्छा, वो आप मैं जब सेव करूंगी तो आप उसको सुन लीजिएगा, ठीक है? जी जी और जरूर। उसके लिए भी आपने दुआ करनी है। जी जी जरूर, इंशाल्लाह। चलो, ओके। थैंक यू सो मच, लव यू मोर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Now I don't know how to end this. Oh, हम्म, किसी और को ले लें, क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह। ज़ारा कह रही है से माय नेम। अभी मैं एक और कॉल कनेक्ट कर रही हूँ जो कि मिल रही है ताबीर को। कुछ लोग कह रहे हैं मेरा नाम लो, लेकिन उनके नाम इतने मुश्किल है, मैं कैसे लूं? जैसे कि EDACA समथिंग। आई जस्ट नीड टू सी कि कौन कौन है। आई एम जस्ट सीइंग कि किस किस का आई मीन रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, उसको हम एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कैसी हैं आप? नाम बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अहमद नाम है मेरा। अहमद। ये मैं आया था तबलीग अहमद पे। आप। ये मैं तबलीग पे अरे, रिव्यू दिखाता हूँ इधर का।
اور آپ کے ہاں لائف کے لیے پلیز. میں نے 3 دن پہلے ریمائنڈر لگایا ہوا تھا. یہ دے تھینک مری یو. کے پاس. یہ تو بڑا خوبصورت ہے. یو. جی ابھی آپ کے لائف کے لیے میں نے 3 دن پہلے ریمائنڈر لگایا ہوا تھا. شاید آپ کے مینیجر سے بات ہوئی تھی لیکن ابھی ویٹ کر رہے تھے. ابھی میں نے آپ کو میسج کیا. کیسی ہیں آپ؟ ویری نائس. تو کیسی چل رہی ہے آپ کی تبلیغ؟ ٹھیک چل رہی ہے. اچھا. اور یہ کب سے شروع ہوئی ہے اور کب تک رہے گی؟ 3 دن کی ہے. ابھی فرائیڈے کو ہم آئے تھے. اب منڈے کو جانا ہے. کل شاید. اچھا. بڑی پیاری مری بات ہے ویسے احمد. اور آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے. دعا کی ہے بس. پھر آپ کو ڈی ایم میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ کی امی کے لیے بھی بہت کی ہے. بہت شکریہ. ماما کے لیے بس دعا کر دی تو سمجھے ہر چیز کے لیے کر دی آپ نے میرے لیے. اور بس جو میں یاد چیز رکھا ابھی تو. شروع کرنے والی ہوں بس خدا جو چیز میں شروع کرنے والی ہوں اس میں بھی رب مجھے کامیابی بخشے. اس کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے. اور جتنے بھی اس ٹائم لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سب کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے احمد. جی اچھا لگا ٹھیک آپ ہے. سے بات کر کے. اوکے. ٹھیک ٹھیک اللہ ہے جی. حافظ. اللہ حافظ. لائک کی کار. چلیں اینڈ کر دیں. Okay, guys. Okay, guys, I'll just take a leave now. اپنا بہت خیال رکھیے. شکریہ اتنی دیر سننے کا, دیکھنے کا, برداشت کرنے کا اور اتنی محبت دینے کا. اپنا بہت خیال رکھیے. اور بس جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں آپ نے دعا کرنی ہے کہ خدا مجھے کامیابی اور کامیابی بخشے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں ثواب کی نیت سے بھی نہیں کرنا چاہتی. کیونکہ بعض اوقات اچھی چیز کو ہم شاید ثواب کی بڑی اہمیت ہے آف کورس, لیکن ہم بہت اچھی اور بڑی چیزوں کو بھی شاید چھوٹا کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے اس کے بدلے میں ہمیں ثواب چاہیے یا یہ چیز چاہیے یا وہ چیز چاہیے. ہم نے کیا کبھی یہ نہیں سوچا کہ بہت ہمارے سے بری چیزیں ہونی ہوتی ہیں. مجھے کیا پتا ابھی خدا نہ خواستہ میرے لیے کیا پتا ایسا لکھا تھا کہ میں ایک سوئچ کو چھوں گی اور مجھے اس میں سے کرنٹ لگ جائے گا. خدا نہ خواستہ تو مجھے یہ ہونا تھا لیکن یہ نہیں ہوا. میں بچ گئی اس سے. یا شاید میں خدا نہ خواستہ میں چھت سے گر سکتی ہوں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے موٹے تمام حادثات سے لے کر بڑے اور مہلک چیزیں, ان سب سے جب ہم بچتے ہیں تو ان سب سے بچاؤ کے لیے بھی تو جب ہم ہمیں خالی شکریہ کے طور پر چیزیں بس کر لینی چاہیے لائف میں, بجائے اس کے میں تھک گئی ہوں ایک جگہ بیٹھ کے, سوری, اس لیے میں بس ایسے بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز میں بدلے کی امید رکھیں. کچھ چیزیں بس ہمیں بنا کسی بدلے کے, بنا کسی سوچ کے بس کر لینی چاہیے. اور پیاری چیز بھی وہی ہوتی ہے جہاں آپ کو بدلے کی کوئی امید نہیں ہو, جو کہ آپ بالکل کسی بھی طرح کی انٹینشن کو بدلے کی کوئی امید رکھے بنا آپ وہ چیز کریں. ہاؤ دے سے کہ انکنڈیشنل لو, جس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے, وہ کام کریں تو اس کا مزہ بھی آتا ہے. وہی ہے انسانیت کی معراج. میرا اس پہ یقین ہے. آپ کے یقیناً الگ ہو سکتے ہیں. آپ کے لائف میں موٹیوز الگ ہو سکتے ہیں. آپ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن وہ جو کور ویلیوز ہے نا, آئی تھنک وہ بس صحیح ہونی چاہیے انسان کی. باقی تو ہم سب یہاں وہاں لائف میں نکل جاتے ہیں. لیکن وجہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے جو آپ کی زندگی کی ہو. جیسا میں نے کہا نا, روٹس پہ انسان واپس آتا ہے اپنے روٹس کو, تو روٹس بڑی مضبوط ہونی چاہیے. انسان جب کبھی تھک ہار کے رات کو اکیلا بیٹھے یا کچھ سالوں کے بعد اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے تو اس کو شرمندگی نہیں ہو کہ اس نے زندگی میں کیا کیا. اس کو معلوم ہو کہ میری ویلیوز تھے, میں نے ان پر کمپرومائز نہیں کیا, میں نے اپنی چیزوں پر سمجھوتا نہیں کیا. جو میں ہوں, جو رابعہ کو رابعہ بناتی ہیں وہ چیز, میں نے اس پہ سمجھوتا نہیں کیا. وہی ہے میری جیت, اور کوئی میری جیت نہیں ہے. اگر میرے جانے کے بعد, ابھی چیٹ سے جانے کے بعد
लाइव सेशंस जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, अगर सिर्फ 2 लोग भी मेरे बारे में बात करते हैं कि क्या उम्दा शख्स थी वो, इंसान थी वो, क्या उसकी तरबियत की थी उसकी माँ ने, बस खत्म कहानी, फुल स्टॉप। यही है जो मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वरना ना हम कुछ लेकर आते हैं साथ, ना कुछ लेकर जा सकते हैं। जो यहाँ हमें मिलता है उसको बस बांट बांट देना चाहिए। वरना वो जो बैंकों में पड़े होते हैं ना, हजारों या लाखों करोड़ों, तो वो भी हैं खैर लोगों के पास, तो वो किसी काम नहीं आते, आपकी औलाद के भी काम नहीं आते। जब नहीं काम आने होते तो नहीं आते। मैं जो 50 साल तक बैठी हूँ और जोड़ जोड़ के पैसा जोड़ रही हूँ, और वक्त नहीं है बैठने का घर वालों के साथ, अपने साथ। 50 साल के बाद मैंने सोचा कि अब रिटायर होंगी और अब जो है ना ऐश करूंगी। पता लगा 50 साल के बाद डॉक्टर ने कह दिया आप बीमार है, ऐसी बीमारी लग गई है आपको, आप कुछ खा ही नहीं सकती, आप चल ही नहीं सकती, आपके घुटनों में दर्द है, आपके जोड़ों में दर्द है। मिसाल कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या करना है उन पैसों का यार, मैं क्या करूंगी इन पैसों का। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। खैर, आप इन पर सोचिएगा और इंशाल्लाह इस कार्य खैर का मैं हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि ये नेटवर्क है, ये आपके बिना अधूरा है। मेरे रब का इसमें मुझे साथ चाहिए और फिर मेरे रब के बंदों का। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वालिदा के लिए जाने से पहले एक दफ़ा फातिहा पढ़ लीजिएगा। सिर्फ मेरी वालिदा के लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो हमें छोड़ चुके हैं इस कोरोना में, इस कोरोना से पहले और अभी भी जो कोरोना से लड़ रहे हैं या और बीमारियों से लड़ रहे हैं, जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, जो बच्चे जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने माँ बाप को खोया है या उनको लगता है कि वो खोने वाले हैं, वो बीवियां जिनके शोहर बीमार हैं, वो बहन भाई, वो आपका कोई भी रिश्ता हो, उन सब के लिए भी दुआ कर लीजिए। पहले अपने वालिदैन के लिए कर लेते हैं एक दफ़ा फातिहा पढ़कर, और जिन लोगों ने भी दुआ की उन सब का बहुत शुक्रिया। खुदा आपकी दुआओं को कबूल करे। खुदा हम सबको हमारी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से गुजारने की तौफीक दे। खुदा हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलवाए जो उसको पसंद हैं, जो लोगों को उनकी ज़िंदगियों में अपलिफ्ट करें, जो लोगों के लिए रोशनी का बायस बने, ऐसी बातें। खुदा, मेरी एक दुआ है, मैं आपको बताती हूँ जाने से पहले। मैं अपने रब को ये दुआ में ये कहती हूँ कि अल्लाह, मेरे इस दिल को, इस गोश्त का जो लोथरा है, इसको इस काबिल बना दे कि तू इसमें समा सके। बस इसको इस काबिल कर दे, इसको बस इतना पाक कर दे कि ये तेरे रहने के काबिल जगह बन जाए। बस मेरे मुंह से ऐसी बात निकलवा जो तुझे पसंद है। मुझे ऐसे थॉट्स दे जो तुझे पसंद है। मेरी जिंदगी में जो लोग मेरे लिए ठीक नहीं है उनको ले जा मुझसे दूर, लेकिन जो अच्छे हैं और वो मेरी जिंदगी में जब आए तो मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उन तमाम लोगों को अपनी जिंदगी में रोक सकूं। हज़रत अली का एक कॉल मैंने पढ़ा था कि अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी खुशनसीबी है, और उन लोगों को अपनी जिंदगी में रोकना तुम्हारी खुशनसीबी है। समथिंग लाइक दैट। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने अल्फाज का कहीं उतार चढ़ाव कर दिया, हेर फेर कर दिया, सॉरी उसके लिए। लेकिन मकसद यही था कि बाज़ औक़ात हम अपनी बेवकूफ़ी में, ना समझी में अच्छे लोगों को खो देते हैं, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को बहुत देखा होता है जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया होता है कि हम जब पत्थरों के बीच में एक हीरा भी आता है तो हम उसको भी फेंक देते हैं, उसको नहीं चुन पाते, नहीं संभाल पाते। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ, अगर कोई ऐसे लोग, ऐसा कोई शख्स मेरी जिंदगी में आए तो मुझे तौफीक दे कि मैं उसको रोक सकूं। इसी नोट के साथ मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ।
اپنا بہت خیال کیجیے گا اور بہت جلد ملاقات ہوگی. Thank you for always being there.